اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ زخرف آیا 71 یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان پر سونے کے تھال اور پیالے پھیرائے جائیں گے، یعنی ملائکہ سونے کے تھال لے کر گھومیں گے جس میں انتہائی لذیذ کھانا ہوگا، اور سونے کے پیالے ہوں گے جس میں لذیذ شراب ہوگی، اور وہ اس میں ہر چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے، وہ آنکھیں لذت پائیں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں جائے گا چین سے رہے گا، بے غم رہے گا، نہ کبھی اس کے کپڑے گلیں گے، نہ جوانی اس کی ختم ہوگی، یعنی سدا جوان رہے گا اور کبھی بوڑھا نہ ہوگا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو اس طرح لایا جائے گا جیسے وہ سیاہ و سفید مینڈا ہو، چنانچہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا، تو اعلان کرنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والو، کیا انہیں پہچانتے ہو؟ وہ جھانکیں گے، دیکھیں گے اور کہیں گے، ہاں یہ موت ہے۔ فرمایا پھر کہا جائے گا، جہنم والو، کیسے پہچانتے ہو؟ تو وہ جھانکیں گے، دیکھیں گے اور کہیں گے، ہاں یہ موت ہے۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے ذبح کر دیا جائے۔ فرمایا پھر کہا جائے گا، اے جنت والو، اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی موت نہیں، اور اے جہنم والو، اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی موت نہیں۔ رب العزت نے فرمایا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں، مہمان نوازی کے طور پر اس کے بدلے میں جو کام کرتے تھے۔ سورۃ سجدہ آیا 19، سورۃ زخرف آیا 72۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ ہے جنت جس کے تم وارث بنائے گئے، اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا، کیا تمہارے اعمال صالح کا نتیجہ ہے، اور تمہارے اعمال تمہارے ایمان صادق اور اخلاق کامل کا نتیجہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صراط سے تم اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر سے گزرو گے اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوگے، اور تمہارے درمیان جنت کی منزلیں تمہارے اعمال کی وجہ سے تقسیم کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ پکارے جائیں گے، جی جنت کا جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیا 43، سورۃ زخرف آیا 73۔ لَکُمْ فِیہا فَاکِہَۃٌ کَثِیرَۃٌ مِنْہَا تَأْکُلُونَ، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو، یعنی جنت میں پھلوں کی کثرت ہوگی، اہل جنت کو ان کی خواہش کے مطابق پھل دیے جائیں گے۔ رب العزت نے فرمایا، دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں۔ سورۃ الرحمن، سورۃ زخرف آیا 74۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرم جہنم کے عذاب میں یقیناً ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مجرم یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، نہ انہیں موت آئے گی اور نہ وہاں سے نکلیں گے۔ سورۃ زخرف آیا 75۔ لا یفتر عنہم، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، یعنی مجرموں کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی۔ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ اس میں نا امید ہوں گے، یعنی وہ نجات سے مایوس ہو جائیں گے۔ وہ جہنم کے ہولناک گڑھے میں مایوس پڑے ہوں گے، اپنے رب کو پکاریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہمیں دوبارہ کریں تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہی خوار رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ سورۃ مومنون آیا 107 اور 108۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ ان کے برے اعمال اور اپنی جانوں پر ظلم کا نتیجہ ہوگا۔ سورۃ زخرف آیا 76۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، یعنی جہنم کا عذاب اللہ کی جانب سے ان پر ظلم نہیں ہوگا، وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ یہ تو ان کے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے یعنی کفر اور توحید سے انکار کا نتیجہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ یونس میں فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔
अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, मैंने अपने आप पर जुल्म हराम किया है और मैंने उसे तुम पर भी हराम कर दिया है, तो तुम आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो। सूरह ज़ुखरफ आया 77। वनादौ या मालिकु लियक़ज़ी अलैना रब्बुका, और वो पुकारेंगे, ए मालिक, तुम्हारा रब हमारा खात्मा ही कर दे। अहले जहन्नम दारोगा जहन्नम को चीख चीख कर पुकारेंगे, तुम्हारा रब हमारा खात्मा कर दे। खाला इन्नकुम माकिसून, फरिश्ता कहेगा, यकीनन तुम ठहरने वाले हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंबर पर इस आयत की तिलावत फरमाई और ये लोग पुकारेंगे कि ए मालिक, तुम्हारा परवरदिगार हमारा काम ही तमाम कर दे। वो कहेगा, बेशक तुम यही ठहरने वाले हो। सूरह अल-आला में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और बदबख्त उससे अलहदा रहेगा, वो जो बहुत बड़ी आग में दाखिल होगा, फिर उसमें ना वो मरेगा ना जिएगा। सूरह ज़ुखरफ आया 78। लक़द जिअनाकुम बिल हक़्क़ि, बिलाशुबा यकीनन हम तुम्हारे पास हक़ लेकर आए हैं, यानी हमने तुम्हारे पास अपने रसूल भेजे जो तुम्हें ईमान और अमल साले और नफ्स की पाकीज़गी की तरफ बुलाते रहे। वलाकिन्ना अक्सरकुम लिल हक़्क़ि कारिहून, मगर तुम में से अक्सर हक़ को नापसंद करने वाले थे, यानी तुमने नापसंद भी किया तो हक़ को, तुम्हें बुरे भी लगे तो अहले हक़, तुमने हक़ से भागने के लिए नफ़रत का कैसा अंदाज़ इख्तियार किया, तुमने पसंद भी किया तो बातिल को, तुम्हें सारी खैर और भलाइयाँ नज़र आई हो भाई बातिल में, तुमने बातिल से मोहब्बत की, तुम्हें दुनिया की शहवतों ने घेरा तो तुम्हारा खात्मा कुफ्र और शिर्क पर हुआ, तुमने हक़ को कबूल न किया तो कैसी बदबख्ती का शिकार हुए। तुम अहले हक़ से बेजार थे, तुम बातिल परस्तों के दोस्त थे, उनकी दोस्ती ने तुम्हें बदबख्ती का शिकार कर दिया, अब तुम्हारे लिए कोई सादत नहीं। सूरह ज़ुखरफ आया 79। अबरमू अमरन, या उन्होंने किसी काम की तदबीर कर ली है, या क्या उन्होंने हक़ के खिलाफ चाल चली और हक़ लाने वालों के खिलाफ साजिश की है, ताकि वो बातिल को दिलचस्प बनाकर हक़ को नीचा दिखाएं। व इन्ना मुबरिमून, तो यकीनन हम भी पुख्ता तदबीर करने वाले हैं, यानी हम भी एक बात को मुहकम बना रहे हैं और ऐसी तदबीर कर रहे हैं जो उनकी तदबीर पर गालिब है, और उसको तोड़कर बातिल करके रख देगी। और वो इस तरह है कि अल्लाह ताला हक़ को साबित करने वाला और बातिल को अब्ताल के लिए असबाब और दलाइल मुकर्रर कर देता है, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बल्कि हम हक़ को बातिल पर दे मारते हैं और उसका दिमाग कुचल देता है। सूरह अंबिया आया 18, यानी इनके मकरो फ़रेब का वबाल हमने खुद इन पर डाल दिया। सूरह ज़ुखरफ आया 80। अम यहसबूना अन्ना ला नस्माउ सिर्रहुम व नजवाहुम, क्या वो ये गुमान करते हैं कि यकीनन हम उनके राज और उनकी सरगोशियाँ नहीं सुनते। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या वो समझती हैं कि उनके दिलों के राजों को हम नहीं सुनते, उनकी खुफिया साजिशों और मशवरे हमसे छुपे हुए हैं, हम उन्हें नहीं जानते, हम तो उनकी रग रग से वाकिफ़ हैं। बला व रुसुलुना लदैहिम यक्तबून, क्यों नहीं हमारे मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते उनके सारे अमाल लिखते हैं। ना दिल का अमल छोड़ते हैं, ना ज़बान का, ना आज़ा का अमल, हर अमल को महफूज रखते हैं। क़यामत के दिन अपने तमाम अमाल को मौजूद पाएंगे। इब्न जुरैद ने मोहम्मद बिन काब से रवायत की कि काबा मुकरमा और उसके गुलाफ के दरमियान 3 शख्स थे, जिनमें 2 कुरैशी और 1 सक़फ़ी, या 1 कुरैशी और 2 सक़फ़ी थे। इनमें से एक कहने लगा, तुम्हारी क्या राय है, अल्लाह ताला हमारी बातों को सुनता है। दूसरा कहने लगा, जिस वक्त तुम ज़ोर से कहते हो तो सुनता है, और जब आहिस्ता आहिस्ता बात करते हो तो नहीं सुनता। इस पर यह आयत नाज़िल हुई, यानी क्या लोगों का ये ख्याल है हम उनकी चुपके चुपके की जाने वाली बातें और उनके मशवरों को नहीं सुनते। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जबकि 2 ज़ब्त करने वाले उनके दाएं और बाएं बैठे ज़ब्त करते रहें, कोई लफ्ज़ वो निकाल नहीं पाता मगर इत्तिया निगरान उसके पास होता है। सूरह काफ आया 17 और 18। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे।
اس پر جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہمیں اپنے پاس خیر عطا فرمائے.